Okay. Are the voice and screen clear? All okay? Are the voice and screen clear? Online people, can you reply? Advait, are the voice and screen clear? Yes? Okay, fine. All right. 2 मिनिटं सगळेजण जॉईन होत आहेत तोपर्यंत तुम्ही रिवाइज करून घ्या सगळं. टॉपिक झाला का आपला? नेक्स्ट टॉपिक चालू करायचं ना आज? झालाय अजून? स्टार्ट केलाय? बरं ठीक आहे. डॉपलर इफेक्ट कंप्लीट करूया. मॉड्यूल मधलं पेज नंबर सांग. चला सगळ्यांनी कॉन्सन्ट्रेट करा. बोलायचं नाही, मध्ये मध्ये बोलायचं नाही. हा 190 बर 190 तर 190. डॉपलर इफेक्ट. चला सगळ्यांनी कॉन्सन्ट्रेट करा, लक्ष इकडे द्या. See, Doppler effect will be observed only if there is relative motion between source and observer. Yes, no? Mothani, yes, no? Yes. Doppler effect will be observed only if there is relative motion between source and observer. Yes, no? Yes. If there is no relative motion, both are moving with the speed equal to 40, there is no relative motion. Yes, no? Yes. Then there will not be any Doppler effect. If there is no relative motion, no Doppler effect. Relative motion म्हणजे काय? Ultimately, the distance between them, the separation between the source and the observer should change with time. Separation between source and observer should change with time. If that happens, it means there is relative motion. It means there is relative motion. Otherwise, there is no relative motion. No Doppler effect will be observed. Yes, no? Yes. पुढे लिहा. Apparent frequency. एवढं सेडिंग द्यायचं. Apparent frequency. Apparent frequency. एवढं सेडिंग द्या आणि परत शांतपणे ऐकत राहा. मी काय काय सांगतोय, सर काय काय सांगतायत ऐकत राहायचं. Apparent frequency. Just give me a second. दिलं apparent frequency. त्याच्या खालच्या ओळीला नेक्स्ट लाईनला NA is equal to NA. N stands for frequency. We know. Few people use it as F. Few people use it as N. NA is equal to NO. काही लोक NO म्हणतात, काही लोक N म्हणतात. असू दे. A stands for apparent, O stands for original. A stands for apparent, O stands for original. Always try to complete the segment. NO into bracket V plus minus VO divided by V minus plus VS. We'll understand each and every term. NA is the apparent frequency. NA is the apparent frequency. ऐकायला आलेली फ्रिक्वेन्सी वेगळीच असते ना, आणि प्रोड्यूस झालेली फ्रिक्वेन्सी वेगळी असते. The frequency that the observer hears is different, and the frequency that the source produces, that is different. Yes, no? So this is the frequency heard by the observer.
This is the frequency as heard by the observer. Frequency as heard by observer. सर ऑब्झर्वर ऐकेल कसा? ऑब्झर्वर तर बघेल असं कोणाला वाटतंय का? फिजिक्स मध्ये ऑब्झर्वरला बरीच काम आहेत, बघायचं पण आहे, ऐकायचं पण आहे, रिडिंग पण घ्यायचे. ऍज हर्ड बाय ऑब्झर्वर म्हणा, लिस्नर म्हणा, ऑब्झर्वर और लिस्नर. Fine. Frequency as heard by the observer or listener. NO. Few people will write it as N. काही लोक Nच लिहितील नुसतं, काही लोक NO लिहितील. याला लिहायचं ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी. ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी as produced by her, as produced by source. जी फ्रिक्वेन्सी सोर्सनी प्रोड्यूस केली, as produced by source. V, velocity of sound in given medium. सांगायची गरज नाही. VO, velocity of observer or listener. Just keep on writing. VS, velocity of source. सोर्स ला शॉर्ट मध्ये SRC लिहूयात किंवा फर्स्ट टाइम लिहितोय. सोर्स ऑब्झर्वरला OBS आणि सोर्सला SRC. सगळ्या टर्म्स कळाल्या का बघा? सगळ्या टर्म्स आम्हाला कळाल्या का बघा? फॉर्म्युला सोपा आहे. NO into bracket V plus minus VO upon V minus plus VS. NA equal to, म्हणा माझ्या बरोबर, NA equal to NO into bracket V plus minus VO upon V minus plus VS. Again, NA is equal to NO into bracket V plus minus VO upon V minus plus VS. Again, NA is equal to NO into bracket V plus minus VO upon V minus. या मुळे अडचण व्हायला लागली आहे. चेंज करा सगळ्यांनी चेंज करा. प्लस मायनस मायनस प्लस सिक्वेन्स मॅटर करणार आहे, सिक्वेन्स मॅटर करणार आहे. सगळ्यांनी चेंज करा, सगळ्यांनी चेंज करा. इथं प्लस मायनस, खाली मायनस प्लस, वरती प्लस मायनस, खाली मायनस प्लस. सिक्वेन्स हाच पाहिजे, सिक्वेन्स हाच पाहिजे. चेंज करून घ्या. केला सगळ्यांनी सिक्वेन्स चेंज? आता परत एकदा फॉर्म्युला म्हणूयात सगळ्यांनी, माझ्या बरोबर म्हणा किंवा जिथं मी असेल त्याच्या पुढनं कंटिन्यू करायचा. NA इज इक्वल टू NO इंटू ब्रॅकेट V प्लस मायनस VO अपॉन V मायनस प्लस VS. दॅट्स इट. फॉर्म्युला लक्षात राहील आम्हाला. फॉर्म्युला डिराईव्ह करायचा नाहीये. फॉर्म्युला डिराईव्ह ऑलरेडी डॉप्लरनं त्याच्या पेपरमध्ये केला होता. ओके, सो आपण करायचा नाहीये. त्यानं आपल्याला फॉर्म्युला दिलाय, आपला डॉप्लरवर विश्वास आहे असं आपण समजूयात आणि पुढे जाऊयात. सो NA इज इक्वल टू, आता तुम्हाला असं एक स्टेटमेंट लिहून दिलं होतं. वन स्टेटमेंट वॉज गिवन टू यू ॲज व्हेन देर इज रिलेटिव्ह अप्रोच. रिलेटिव्ह अप्रोच म्हणजे विथ टाइम सोर्स आणि ऑब्झर्वर मधलं डिस्टन्स कमी होत चाललंय की इन्क्रीज होत चाललंय? इन्क्रीज और डिक्रीज? अप्रोच. अप्रोच विथ टाइम द डिस्टन्स शाल डिक्रीज. मग तो लेफ्टला चाललाय, राईटला चाललाय, हे सगळं काय मॅटर करतंय का? नाही. If at all ultimately there is relative approach, if at all ultimately there is relative approach, in that case apparent frequency is more than the original frequency. तर ते का जर अप्रोच असेल तर ऐकायला आलेली फ्रिक्वेन्सी ओरिजिनल पेक्षा जास्त असते. ओके, येस नो? येस. And if there is relative departure, means with time, if the distance between the source and the listener यांच्यामधलं distance between them, if it is increasing with time नुसार हे distance increase होत चाललंय, in that case there is decrease in the frequency. The frequency heard by the observer is less than the original frequency. Yes, no? And that can be observed in this formula as well. Okay, so याच्या 8 केसेस आहेत.
8 केसेस समजून घ्या. द फर्स्ट केस, इकडं सोर्स लिहिलाय, बरोबर ना, सोर्सचं स्पेलिंग. इकडं ऑब्झर्वर, बघा नीट लक्ष द्या. हा आहे आपला सोर्स, हा आहे आपला ऑब्झर्वर. हा कोण आहे? सोर्स. हा कोण आहे? अप्रोच कसे करतील बघा. ऑब्झर्वर तिथंच आहे, ऑब्झर्वर तिथंच आहे एका जागी, ऑब्झर्वर ऍट रेस्ट and source is moving towards the observer. Approach departure, approach departure, approach, approach असेल तर वरचे सायन्स, डिपार्चर असेल तर खाली असणारे सायन्स. येस नो. अप्रोच असेल तर हा प्लस आणि हा मायनस. डिपार्चर असेल तर वरती कुठलं साइन वापरायचं दोन पैकी? मायनस. आणि इथे कुठलं वापरायचं? प्लस. अप्रोच साठी हे वरचे सायन्स, डिपार्चर साठी हे दोन साइन. बरोबर. बर, काय आहे अप्रोच की डिपार्चर? सो हा, न्यूमरेटर मध्ये साइन कुठलं येणार? प्लस. डिनॉमिनेटर मध्ये साइन कुठलं येणार? मायनस. कळलं? दिस इज कॉल्ड ॲज फर्स्ट केस. तशीच बघ सेकंड केस. सोर्स तिथंच गप बसलाय आपलं, ऑब्झर्वर काय करायला लागलाय? सोर्स कडे चाललाय, पळत 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 तुम्ही एका स्टेशनरी सोर्स कडे चाललाय. पळत पळत तुम्ही काय करायला लागलाय? ऑब्झर्वर आहात तुम्ही, आणि तुम्ही कुठे चाललाय? स्टेशनरी सोर्स कडे चाललाय. सोर्स मधनं साऊंड बाहेर पडायला लागलाय, त्याच्यावर त्या सोर्स मधून एक पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी इमिट होतीये, पर्टिक्युलर साऊंड इमिट होतोय, आणि तुम्ही त्या सोर्स कडे मूव्ह होताय. तुम्हाला जास्त फ्रिक्वेन्सी ऐकायला येईल. The frequency heard by you will be more than the frequency emitted by the source. Again, this is the approach. Yes, no. मोठ्याने yes, no. So साइन कुठला असेल बाळ? वरती प्लस, खाली मायनस. ओके सर. थर्ड केस. हा, थर्ड केस ऑफ अप्रोच. दिस इज द थर्ड केस ऑफ अप्रोच. येस नो. चेक करा, दोघे एकमेकांकडे चालले. अप्रोच आहे का नाही? वरती साइन प्लस, खाली साइन मायनस. म्हणजे फॉर्म्युल्यामध्ये फक्त सर बाकी सगळं तर फिक्स राहणार आहे, साइन कुठलं वापरायचं तेवढं शिकायचं असते, बाकी काही नाही. हा नंबर आकडा टाकायचा आहे, हा नंबर आकडा टाकायचा आहे, हा नंबर आकडा टाकायचा आहे, नंबर नंबर. कळते का? कुठलाही नंबर सबस्टिट्यूट करताना प्लस मायनस तुम्ही विचार करायचा नाही, तो विचार आम्ही करून ठेवलेला आहे. कळते का? तुम्ही फक्त रूल लक्षात ठेवायचं, मध्ये साइन प्लस वापरायचं की मायनस वापरायचं तेवढंच बघा. कळते का? म्हणजे तुम्हाला साइनचं काय कन्फ्युजन ठेवलेलंच नाही आम्ही. येस नो. डायरेक्शन बघायला सांगितलंय का आम्ही तुम्हाला? आम्ही तुम्हाला असं म्हटलंय का याच बाजूला सोर्स पाहिजे, त्या बाजूला ऑब्झर्वर पाहिजे? असं पण नाही म्हटलं. इकडं ऑब्झर्वर आहे त्याच्याऐवजी इकडं ऑब्झर्वर आहे, काय फरक पडणार आहे? या तिन्ही पैकी एक कुठली तरी केस दिसेल ना तुम्हाला, बघून ठरवता येईल ना. समजा इकडं सोर्स आहे, इकडं ऑब्झर्वर आहे, हा, आणि सोर्स चाललाय ऑब्झर्वर कडे. कुठली केस आहे? अप्रोचची केस आहे. कुठे आहे बघा ही केस? कुठे मॅच होईल? सोर्स चाललाय स्टेशनरी ऑब्झर्वर कडे, स्टेशनरी ऑब्झर्वर आणि सोर्स चाललाय स्टेशनरी ऑब्झर्वर कडे, ही केस आहे. दॅट्स इट. कळलं का? हे आणि ते सेमच आहे ना. So, तुम्ही तेवढंच बघायचंय, तुम्ही फक्त नंबरशी डील करायचंय, साइनशी डील आम्ही करतो. रूल्स कळाले? रूल कळाला? बर. नेक्स्ट नंबर 4, डिपार्चरच्या 3 केसेस. सोर्स लांब चाललाय, ऑब्झर्वर स्टेशनरी. अप्रोच डिपार्चर बोला, अप्रोच डिपार्चर बोला. डिपार्चर, डिपार्चर म्हणजे वरती साइन मायनस आणि खाली प्लस. डिपार्चर म्हणजे खालचे सायन्स ना, अप्रोच म्हणजे वरचे सायन्स. बर, या तिन्ही केसेसला एकच साइन होतं ना. फर्स्ट 3 केसेसला एकच साइन होतं, वरती प्लस खाली मायनस. फोर्थ केस झाली. फिफ्थ केस आय थिंक आता मी बोलायची गरज नसावी. सोर्स इज स्टेशनरी अँड ऑब्झर्वर इज मुव्हिंग अवे फ्रॉम द सोर्स. सोर्स इज स्टेशनरी, ऑब्झर्वर इज मुव्हिंग अवे फ्रॉम द सोर्स. येस नो. बोला. वरती हा डिपार्चर, वरती डिनॉमिनेटर मध्ये प्लस. गुड. केस नंबर 6. बोथ आर मुव्हिंग
अवे फ्रॉम इच अदर. अप्रोच डिपार्चर वरती खाली, न्यूमरेटरला मायनस, डिनॉमिनेटरला प्लस. 6 केसेस झाल्या. फॉर दीज 3 केसेस अगेन यू हॅव सेम साइन, वरती प्लस खाली मायनस. जमलं का? आता राहिल्या 2 केसेस. अजून 2 केसेस आहेत. कुठल्या असतील? प्लस प्लस मायनस, मायनस प्लस, मायनस मायनस आणि प्लस प्लस, म्हणजे 2 केसेस अजून राहिल्या ना. प्लस मायनस, प्लस मायनस हे तिन्ही एकच आहे ना. प्लस मायनस, प्लस मायनस, प्लस मायनस, म्हणजे प्लस मायनसची एक केस. त्यानंतर मायनस प्लस, प्लस मायनस, मायनस प्लस. आता येणार मायनस मायनस आणि मग येणार प्लस प्लस. बर, आता अप्रोच की डिपार्चर बघूया कोण सांग. सोर्स, ऑब्झर्वर. Source and observer both are moving in the same direction. Source and observer both are moving in the same direction. Case number 7. Now it is difficult to decide whether it is approach or departure. Okay. You may say that sir आम्हाला exactly numbers बघावे लागतील. And then we will decide approach or departure. No need to look at the numbers. No, not at all. गरज नाही. Just observe the velocity of sound. Sound will always flow from source to observer. Sound always कसं जाणार आहे? Source to observer. कळतंय का? So sound कसा जाईल ते पहिल्यांदा बघायचं. Source, sound will always be directed from source to observer. If all 3 are in same direction, just use this. Minus minus. वरती पण मायनस, खाली पण मायनस. का विचारू नका, उत्तर बरोबर येत आहेत. का विचार करणार आहे प्लस मायनसचा? आकड्यांचा विचार करणार आहे का? करायचा नसेल हे बरोबर. सांगायला लागलं तेवढ्यात आता तात्पुरता आहे का? हळूहळू तुमच्या लक्षात येईल की ते काय चालू आहे. जसं गणित सोडवाल का नाही तसं हळूहळू लक्षात पण यायला चालू आहे. पण पहिल्यांदा एक बेसिक फंडामेंटल्स आम्हाला कसे वापरायचे, सगळे पॉसिबल कॉम्बिनेशन साइनचे आम्हाला माहित असले पाहिजे. कारण नंबर तर आम्ही सबस्टिट्यूट करू आणि कॅल्क्युलेशन तर आम्ही करूच. आमची चूक कुठं होणार आहे? सायन्स टाकण्यामध्ये. सायन्सच्या 4 पॉसिबल केसेस कुठल्या असतील? प्लस मायनस, मायनस प्लस, मायनस मायनस आणि प्लस प्लस. याच्यापेक्षा वेगळी केस असणार आहे काय सायन्सची? नाही. म्हणजे डॉपलर इफेक्ट या सायन्सच्या कुठं बाहेर होणार आहे का या केसेसच्या? नाही. म्हणजे गणिताचं उत्तर तरी तेवढं तरी आपण पहिल्यांदा सेट करून घ्यायचं. समजतंय का? आता हळूहळू हळूहळू त्याला ऍडव्हान्स मध्ये आपण शिकत जाऊ. बर, या केसमध्ये अप्रोच डिपार्चर नंबर कडे बघून ठरवायचा आहे का? नाही. नंबर कडे बघून ठरवायचा नाही. साऊंड कसा जातोय बघायचं. साऊंड विल बी ऑलवेज फ्रॉम source to observer. If all 3 are in same direction, use minus minus. If all 3 are in same direction, use minus minus. कळतंय का? कारण ऍक्च्युअली व्हायला लागलाय सोर्स कडून अप्रोच. सोर्स कडून अप्रोच व्हायला लागलाय. मी तुम्हाला सिम्बॉल असे शिकवले होते ना. सोर्स कडून काय व्हायला लागलाय? सोर्स कडून काय व्हायला लागलाय? सोर्स कडून अप्रोच. कळतंय का? म्हणजे हे साइन. अप्रोच म्हणजे वरचे साइन. आणि ऑब्झर्वर कडून काय व्हायला लागले? कळलं का? म्हणून ते मायनस मायनस आलेलं असणार सर, बरोबर का? पण एवढा विचार पण करत बसायची गरज. तिघ एका रेषेत आले. साऊंड कसा जाईल बघा ना तुम्ही. मी सांगायला हवं ट्रिक. साऊंड कसा जाईल ऑलवेज? सोर्स टू ऑब्झर्वर. बरोबर का? ही केस यात तर कुठेच बसत नाहीये. ही केस यात तर कुठंच बसत नाहीये. म्हणजे ही वेगळी केस आहे. मग त्या केसमध्ये काय करायचं? साऊंड कसा जाईल? ऑलवेज सोर्स टू ऑब्झर्वर. इफ ऑल 3 आर इन सेम डायरेक्शन, यूज मायनस मायनस. ओके. आणि ऍक्च्युअली रियालिटीमध्ये काय असणार आहे? रूल काय सांगितलाय? अप्रोच असेल तर वरचे साइन्स, डिपार्चर असतील तर खाली खाली असणारे साइन्स. आता सोर्स काय करायला लागलाय? अप्रोच. म्हणजे सोर्स साठी बघा इथं सोर्स साठी काय येणार? अप्रोच म्हणजे मायनस साइन. आणि ऑब्झर्वर साठी काय येणार? डिपार्चर म्हणजे परत मायनस साइन. मे बी समजलं असेल हे सुद्धा. नसेल तरी काय अडचण नाही, तुमचं उत्तर 100% चुकणार नाहीये मला माहिती. तुम्ही ही ट्रिक वापरा, पुढे चला. केस नंबर 8. मेक
be source is departing from the observer and observer is approaching the source. Yes, no? इकडे सोर्स अप्रोच होत होता, आता ऑब्झर्वर अप्रोच करायला लागला. असं पण पॉसिबल आहे ना? बोला काय करणार सर? एकच तर केस राहिली, प्लस प्लस. काय होणार? साऊंड कसा जाईल? सोर्स टू ऑब्झर्वर. दोघं एका रेषेत आहेत, म्हणजे यातलं जर कुठलंच केस नाहीये, यातली कुठलीच केस नाहीये, both are in the same direction. It means that it is not from all these 6 possible cases, it is different case. Just observe the sound. It will be always from source to observer. This case is not even this case, so the only remaining case must be plus and plus. And if you want to use the logic, then what will be the logic? V plus minus VO upon V minus plus VS. V minus plus VS. बोल इथं बोला. सोर्सेस डिपार्टिंग म्हणजे खाली असणारं साईन, म्हणजे इथं काय येणार? प्लस सोर्स डिपार्टिंग. हा, ऑब्झर्वर अप्रोच म्हणजे वरती साईन परत प्लस. कळालं का प्लस प्लस आला असेल? केस क्लिअर झाली? या दोन्ही केसेस मी साऊंडच्या लॉजिकनं पण सांगितलेले आहेत आणि अप्रोच आणि डिपार्चरच्या लॉजिकनं पण सांगितलेले आहेत. नो नीड टू लुक ऍट दी नंबर्स. परत सांगतोय मी, कळतंय का? नो नीड टू लुक ऍट दी नंबर्स. दॅट्स इट. डॉपलर इफेक्ट याच्यामध्येच कुठेतरी बसणार आहे. ओके, तुम्ही फक्त मला साईन सांगायचे, मी इथे केस दाखवतो. हा, मायनस अपॉन मायनस, प्लस अपॉन प्लस, प्लस अपॉन मायनस की मायनस अपॉन प्लस? मायनस अपॉन मायनस, प्लस अपॉन प्लस. साऊंड कसा जाईल? कळलं का? हे बघायचं नाहीये. इथं बघा ना, सोर्स आणि ऑब्झर्वर. इथं कसं लिहिलंय? ऑब्झर्वर आणि सोर्स बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. मग काय करशील? साऊंड कसा जाईल? सोर्स टू ऑब्झर्वर. साऊंड कसा जाईल? सोर्स टू ऑब्झर्वर. साईन काय येतील मग? ओनली द रिमेनिंग केस. इफ ऑल 3 आर इन सेम, देन मायनस मायनस. कळतंय का? याच्याने फास्ट होते ना. सोर्स अप्रोच व्हायला लागलाय की ऑब्झर्वर अप्रोच व्हायला लागलाय, ते तुम्ही बघत बसणार, परत प्लस मायनस ठरवत बसणार. मी ते करत नाही. मी काय करतोय? मी साऊंड बघतोय पटकन. त्यामुळे माझं उत्तर त्याच्यापेक्षा सुद्धा फास्ट होतंय. मे बी तुम्हाला ते पटलं असेल की यस, सोर्स अप्रोच व्हायला लागलाय म्हणजे सोर्सचं वरचं साईन वापरलं पाहिजे, ऑब्झर्वर डिपार्ट व्हायला लागलाय म्हणजे ऑब्झर्वरचं खाली असणारं साईन वापरलं पाहिजे. ते पटतंय लॉजिकला, पण ते करावं लागतंय ना. 20 सेकंद जातात त्याच्यामध्ये. हे कसं? साऊंड कसा जाईल? ऑलवेज सोर्स टू ऑब्झर्वर. कुठली केस आहे? प्लस प्लस ची केस आहे. आणि अशी केस जर असती तर सोर्स कसा जाईल? सॉरी, साऊंड कसा जाईल? सोर्स टू ऑब्झर्वर. तिघं एका रेषेत. केस कुठली आहे? मायनस मायनस. हा स्टेशनरी, तो स्टेडी. अप्रोच म्हणजे काय? वरती प्लस, खाली मायनस. अप्रोच. आता साऊंड बघायचंच नाहीये ना. या 6 मधली कुठली तरी केस तयार व्हायला लागली आहे ना. आता काय? अप्रोच म्हणजे काय? वरती प्लस, खाली मायनस. आता काय होईल? डिपार्चर. वरती मायनस, खाली प्लस. आता काय होईल? अजून परत काय आहे? डिपार्चर म्हणजे काय? वरती मायनस, खाली प्लस. पटकन कळतंय. या 6 केस मधलं की 7th आणि 8th केस. कळतंय का? बघून समजलं पाहिजे, विचार करायला लागला नाही पाहिजे. बरं, विचार करायला लागलाच, बघून नाही समजलं तर विचार सांगितलेला आहे. काय विचार आहे? हा, थॉट इज व्हेरी सिम्पल. काय थॉट? व्ही प्लस मायनस व्हीओ अपॉन व्ही मायनस प्लस व्हीएस. बरोबर? या 6 केसेस मध्ये तर काय डाऊट नाहीच आहे. फॉरगेट अबाउट इट. इफ द ऑब्झर्वर इज अप्रोचिंग, ऑब्झर्वर अप्रोच करत असेल तर ऑब्झर्वरचं प्लस साईन, आणि सोर्स अप्रोच करत असेल तर सोर्स साठी अप्रोच साठी काय येईल? मायनस साईन. अप्रोच म्हणजे वरचे साईन. इफ ऑब्झर्वर इज डिपार्टिंग, मायनस. इफ सोर्स इज डिपार्टिंग, प्लस. यातलं काय आहे बघा.
त्या हिशोबाने करा. ते करायचं नसेल तर साऊंड कसा जाईल बघा, ऑलवेज सोर्स टू ऑब्झर्वर. इफ ऑल थ्री आर इन सेम डिरेक्शन मायनस मायनस, इफ नॉट देन द ओनली रिमेनिंग केस प्लस प्लस. जमलं? So these are the 6 possible cases in case of Doppler effect. Fine. Next point is wind effect. The next point is wind effect. Heading there, wind effect. एकच मिनिट, त्यांनी काय फॉर्म्युला दिला बघूया. हा, फॉर्म्युला असा लिहायचा. विंड इफेक्ट लिहिला का? विंड इफेक्ट पुढे असं लिहायचं, लक्ष द्या. NA is equal to NO original into bracket V plus minus VO upon V minus plus VS. आपलं जे काय लॉजिक आहे ते ऍज इट इज राहील, इंटॅक्ट राहील. आपलं जे काय लॉजिक आहे ते ऍज इट इज राहील आणि इंटॅक्ट राहील. द ओनली चेंज इज इफ द विंड इज फ्लोईंग. विंड इफेक्ट ना, इनिशियली मीडियम आपण कसं घेतलंय? स्टेशनरी घेतलंय. इनिशियली मीडियम आपण कसं घेतलंय? स्टेशनरी घेतलेलं आहे. बट द विंड कॅन फ्लो, येस ऑर नो? येस. Now when the wind flows in the direction of sound, sound will be always flowing from source to observer. म्हणजे wind जर source to observer आला तर effective velocity of sound increase होईल. Listen to me again. This is source, this is observer, and this is sound. Yes, no? Sound is always moving from source to observer. Sound ला ऑप्शन नाही. Sound always कसा असेल? Source to observer. Wind कडे ऑप्शन आहे. Yes, no? Wind can flow like this, source to observer. Velocity of wind can be from source to observer, or it can be opposite to velocity of sound. Sound will be always source to observer. त्याला काय ऑप्शन नाही. But the wind has two options, from the source to observer or from observer to source. If the velocity of wind is in the direction of source, the effective velocity घ्यायची V dash. ही काय आहे? Velocity of sound. V काय आहे? Velocity of sound. VO काय आहे? Velocity of observer. VS काय आहे? Velocity of source. Velocity of sound, velocity of sound, velocity of observer, velocity of source. Original frequency, apparent frequency. Original frequency, apparent frequency. So V dash, नीट लक्ष द्या. केस कशी आहे बघा. This is source, this is observer, and this is sound. If this is sound and this is wind, wind has two options. It can flow from source to observer. In this case, effective velocity of sound, velocity of sound, velocity of sound, त्याची इफेक्टिव्ह व्हॅल्यू त्याला आपण V डॅश असं म्हटलंय. ती किती घ्यायची? Velocity of sound in the stationary air or stationary wind plus velocity of wind. Agree? कळतंय का? विंड मुळे काय झालं? ही वेलॉसिटी इन्क्रीज झाली. ही साऊंडची वेलॉसिटी इन स्टेशनरी विंड, पण विंड पण फ्लो व्हायला लागले. कळतंय का? सो इफेक्टिव्ह वेलॉसिटी ऑफ द साऊंड किती घ्यायची? वेलॉसिटी ऑफ साऊंड इन द स्टेशनरी विंड प्लस वेलॉसिटी ऑफ विंड. कळलं? विंड इफेक्ट कळाला? विंड इफेक्ट मधलं पहिलं व्हेरिएशन. फॉर्म्युला हा वापरायचा विंड इफेक्टला. V डॅश म्हणायचं. अगेन ऑब्झर्व हियर. सेकंड केस हा तुमचा सोर्स आणि हा ऑब्झर्वर. परत हा सोर्स, परत हा ऑब्झर्वर. साऊंड विल बी ऑलवेज फ्रॉम
आता हे सोर्स आणि ऑब्झर्व्हरच्या मोशन नुसार हे प्लस मायनस ठरवता येत आहेत तुम्हाला. येस नो? हे प्लस मायनस ठरवता येत आहेत. त्याचा विचार नाही आहे आता. आता कशाचा विचार आहे? विंड इफेक्ट म्हणजे या व्ही डॅशचा विचार आहे. येस नो? मोठ्यानी आता व्ही डॅश हे प्लस मायनस ठरवता येते. सो फॉरगेट अबाउट दी मोशन ऑफ सोर्स अँड ऑब्झर्वर. जस्ट फोकस ऑन sound motion. Sound will be always from source to observer. Now wind can flow from observer to sound. Then effective velocity of sound, v dash, that is effective velocity of sound. किती घेशील वन? velocity of sound in the stationary air or stationary wind minus the velocity of wind. समजायला लागलंय का? असं लिहायचं. आता तिथं परत नंबरच टाकायचा आहे, इथं परत नंबरच टाकायचा आहे, इथं नंबर टाकायचा आहे, नंबर टाकायचा आहे. प्लस मायनसचा विचार सेपरेट, नंबरचा विचार सेपरेट. दॅट्स इट. साइन मध्ये काय गडबड नाही आहे बघा. टेन्शन घेतलं ना? प्लस मायनसचं टेन्शन असते ना आम्हाला. येऊनच येत नाही मी फिजिक्स मध्ये प्लस मायनसचं टेन्शन. कारण मी आयडिया काय केली आहे, मी नंबरचा विचार सेपरेट करतोय, मी साइनचा विचार सेपरेटच करतो. लिहा. Everyone in the chat box, reply me. Is that clear and written? Yes, good. Wind effect पण झाला. आता ते प्रिन्सिपल ऑफ सोनार और रडार एवढा पॉइंट राहतोय. तो पॉइंट तुम्हाला मी नंतर सांगतो बाय एक्झाम्पल, किंवा त्याचा डायरेक्टली फॉर्म्युला घ्यायचा. ती केस काय आहे ते एक्झाम्पल मध्ये बघायचं. थेरी मध्ये आपण शिकायचं नाही आता. ओके? आणि ते डेरिव्हेशन पण लागत नाही. मी तुम्हाला सांगतो ते नंतर काय. बीट्स वरती बेस्ट ऍप्लिकेशन आहे. तुम्ही मे बी असं बघितलं असेल. स्पीड गन बघितलंय का तुम्ही? स्पीड गन बघितलंय का? स्पीड गन स्पीड मस्त आहे ती. पोलिसांकडे असते बघा. ट्रॅफिक पोलीस जे असतात ते स्पीड गन घेऊन उभे राहिलेले असतात. सर आम्ही राहतोय रत्नागिरीत. आमचे ट्रॅफिक पोलीस काय करतात? स्पीड गन त्यांच्याकडे नसते. ते असं बघून ठरवतात 30च्या पुढे स्पीड आहे. नाही, त्यांच्याकडेही असते. तुम्ही बघा हायवेला, त्यांच्याकडेही आहे, इथेही आहे. सो जे ट्रॅफिक पोलीस असतात, लक्ष द्या, लक्ष द्या. तुम्हाला बघायला मिळतील, भारतात पण बघायला मिळतील. असं नाही की भारतात काय मिळत नाही, आपल्याकडेही सगळं आहे. स्पीड गन्स ज्या आहेत, स्पीड गन ज्या आहेत, ते ट्रॅफिक पोलिसला का दिलेले असतात? ते चेक करतात गाडीचा स्पीड किती आहे. मग ते कसं चेक करत असतील? तर त्याचं लॉजिक आहे बीट्स वरती डिपेंडेंट. ओके? त्याचं लॉजिक कशावरती डिपेंडेंट आहे? बीट्स. ओके? आता एखाद्या व्हेकलचा स्पीड जितका जास्त असेल तेवढा अप्रोच जास्त आहे. येस नो? येस. जेवढा अप्रोच जास्त असेल तेवढी फ्रिक्वेन्सी, अपॅरंट फ्रिक्वेन्सी आणि ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी याच्यामधला चेंज जास्त असेल. कळतंय का? तो जर हळूहळू हळूहळू अप्रोच होत असेल तर जास्त चेंज नाही होणार. ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी आणि अपॅरंट फ्रिक्वेन्सी मधला डिफरन्स जास्त नसेल. पण तो जर जोरात अप्रोच होत असेल किंवा डिपार्ट होत असेल, जे असेल, इन दॅट केस द अपॅरंट फ्रिक्वेन्सी as heard by the observer or the listener will be different. सो ते इन्स्ट्रुमेंट काय करतं? पहिलं जे काय इन्स्ट्रुमेंट आहे, इन्स्ट्रुमेंट जे काय ते ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी त्याला तर माहितच असते, आणि ऑब्झर्व्हरला ते धडकल्यानंतर बघा काय करतं ते. फार इंटरेस्टिंग इन्स्ट्रुमेंट आहे. या इन्स्ट्रुमेंटला माहित आहे ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी काय आहे. हे जे काय इन्स्ट्रुमेंट आहे, या इन्स्ट्रुमेंटला माहित आहे ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी काय आहे. आणि समजा हे व्हेकल आहे, हे व्हेकल आहे, हे यायला लागले जोरात, त्याला माहित नाही समोर ट्रॅफिक पोलीस उभारलाय, त्यामुळे त्यानं काही स्पीड कमी केला नाही, ते चाललंय तसंच आपलं. मग काय होईल? साऊंड रिफ्लेक्ट होऊन परत येईल, बरोबर का? साऊंड रिफ्लेक्ट होऊन आला परत, ही परत आल्यानंतरची जी काय फ्रिक्वेन्सी आहे त्याला एफ डॅश म्हणूयात. ही एफ डॅश ती त्या इन्स्ट्रुमेंटला कळते. आता ती एफ डॅश फ्रिक्वेन्सी काढली कशी जाते? बाय युझिंग डॉपलर इफेक्ट. कारण हा ऑब्झर्व्हर मोशन मध्ये,
रिलेटिव्ह डिस्टन्स अल्टिमेटली चेंज व्हायला लागले. येस नो, सोर्स आणि ऑब्झर्वर रिलेटिव्ह डिस्टन्स अल्टिमेटली चेंज व्हायला लागले. त्याला 2 वेळा फॉर्म्युले लिहावे लागतात डॉपलर इफेक्टचे. ते आता विचारात घेऊ नका. आता फक्त ऍप्लिकेशन समजून घ्या. ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी तर माहित आहे इन्स्ट्रुमेंटला, ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी तर माहित आहे, त्यानंच तयार केलेली आहे. मग ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी माहित आहे की अपॅरंट फ्रिक्वेन्सी एफ डॅश पण माहित असते, कळतंय का? अपॅरंट फ्रिक्वेन्सी पण माहित होते. जेवढी ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी आणि एफ डॅश डिफरंट असेल तेवढे बीट्स जास्त ऐकायला येते. ते बीट्स काउंट करते किंवा एफ मायनस एफ डॅश काउंट करते. जेवढे बीट्स जास्त ऐकायला आले, आता इन्स्ट्रुमेंट आहे त्याला कळतं किती बीट्स आहेत, जास्त आहेत, कमी आहेत, 10 पेक्षा जास्त त्याला मोजता येतात. तो मोजतो आणि सांगतो की एवढे बीट्स आहेत ना, या फ्रिक्वेन्सीच्या हिशोबाने जर एवढे बीट्स ऐकायला येत असतील तर ठराविक स्पीड असला पाहिजे. सो डायरेक्टली ते काय करतं, डिजिटल पॅनल वरती तुम्हाला डायरेक्टली स्पीड दाखवतो. कळतंय का? हम्म 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 आजूबाजूला एवढे सारे हम्म बरोबर त्या व्हेकलला डॅश करून रिफ्लेक्ट काय अडचण आहे? तिकडच पॉइंट करायचंय. त्याचा रिसिव्हर असतोच की, याला रिसिव्हर आहेच की, बरोबर. आता असं म्हटल्यासारखं झालंय बघा. बघा लॉजिक कसे असतात बघा, सांगतो तुम्हाला. आता तुमच्या मनात हा प्रश्न येणं स्वाभाविक आहे. आपल्या घरी रेडिओ असतो, त्याला एक अँटिना असतो, जुन्या काळी तरी होता, आताही आहे, फक्त तो कसा आहे अगदीच छोटा आहे, मोबाईलच्या आतच आहे, असतो अँटिना अजून. तुम्ही असं म्हणू शकता का एका वेळी मला सगळे रेडिओ स्टेशन ऐकायला आले पाहिजे? सगळे रेडिओ स्टेशन तर त्याच्या सगळ्याचे सिग्नल्स तर येत आहेत ना, सगळे सिग्नल्स तर आहेत, म्हणजे अँटिनानं सगळे सिग्नल पिक केलेले असतात, पण त्यातला आपल्याला कुठला सिग्नल पाहिजे त्याची फ्रिक्वेन्सी रेंज ठरलेली असते. येस नो? येस. त्यामुळे तो काय करतो, अँटिनानं सगळं दिलेलं आहे, मग 91.1 पण दिले, 2 पण दिले, 4 पण दिले, 10 पण दिले, सगळं दिलंय. त्यातले तेवढेच करंट, त्यातले तेवढेच सिग्नल्स ऍक्सेप्ट केले जातात जे आपल्याला पाहिजे आहेत. आपण रेडिओ ट्यून करतो ना, ठराविक फ्रिक्वेन्सीचं चॅनल आपण सेट करतो, ते चॅनल तेवढ्याच फ्रिक्वेन्सीचे इनपुट घेतले जातात अँटिनाकडनं, बाकीचे असतं, बाकीचं रिजेक्ट केलं जातं, पण तेवढाच आवाज तुम्हाला, तेवढंच गाणं तुम्हाला त्या स्टेशनचं ऐकवलं जातं. हळूहळू नंतर प्रिन्सिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन जर टॉपिक असेल, फक्त जेई वाल्यांसाठी आहे, तर त्यावेळी बघू आपण. ओके, म्हणजे काय, बाकीच्या फ्रिक्वेन्सी जरी प्रेझेंट असल्या तरी आपल्या इन्स्ट्रुमेंटला माहित असते डिझायर्ड फ्रिक्वेन्सीज काय आहेत. कळतंय का? आता तू मुद्दाम त्याच्या डिझायर्ड फ्रिक्वेन्सीचा सिग्नल तू तयार केलास, कळतंय का, तू तयार केलास, आणि त्या रेडिओच्या सिग्नल मध्ये तू जर ते हवेमध्ये ते सिग्नल सोडायला चालू केलास आणि ते जर कंपनीला डिटेक्ट झालं तर त्यांना लक्षात येतं की कुठला तरी नॉईज यायला लागलाय, एकतर आपण फ्रिक्वेन्सी चेंज केली पाहिजे, नाहीतर त्या नॉईजची काहीतरी व्यवस्था केली पाहिजे. कळतंय का? मग स्पीड गन एखाद्या ठिकाणी काम करत नाहीये, याचा अर्थ काय, त्याची जी काय डिझायर्ड फ्रिक्वेन्सी आहे, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी रेंजेस त्याला माहित आहे, तो त्या फ्रिक्वेन्सीला ऍक्सेप्ट करणार आहे. त्याच्यामध्ये दुसरं कोणीतरी सिग्नल जर विनाकारण देत असेल आणि चुकीची रिडिंग येत असेल तर ते माणसाला ते कळणार. ओके, सो त्याची काय अडचण नाहीये. इथं तो सिग्नल जो काय आलाय तो त्याला माहित असतो साधारण कुठल्या रेंज मध्ये यायचंय. कळतंय का? अगदी स्पीड काय 200 मीटर पर सेकंड वगैरे असणार नाहीये. कळतंय का? त्यामुळे साधारण ओव्हरऑल मॅक्सिमम फ्रिक्वेन्सी किती होणार आहे कळतंय, समजतंय का? सो विमानाच्या स्पीड वगैरे डिटेक्ट करायला रडार वगैरे जे आपण वापरतो त्याच्यामध्ये सुद्धा डॉपलर रडार ही कॉन्सेप्ट आहे. म्हणजे काय, एक ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी आणि एक अपॅरंट फ्रिक्वेन्सी, एवढं प्रिन्सिपल आता एवढंच आहे. ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी तुम्हाला माहित आहे, अपॅरंट फ्रिक्वेन्सी तुम्हाला माहित आहे. दोन फ्रिक्वेन्सी मध्ये डिफरन्स जेवढा जास्त असेल तेवढा व्हेकलचा स्पीड जास्त असेल, तेवढा अप्रोच किंवा डिपार्चरचा रेट जास्त असेल, म्हणजे स्पीड जास्त असेल. मग ते बीट्स काउंट केले जातात. कळतंय का? समजलं का? मग त्याचा फॉर्म्युला काय आणि स्पीडचा डायरेक्टली फॉर्म्युला काय होते ते एक्झाम्पल थ्रू बघा. कळतंय का? समजतंय? आता त्याच्या डेरिव्हेशनला जाऊ नका, गरज नाहीये, कारण हळूहळू हळूहळू ते डेरिव्हेशन समजण्यासाठी आम्हाला पहिल्यांदा डॉपलर इफेक्टचे काही क्वेश्चन सॉल्व्ह करावे लागतील आणि मग त्या ऍप्लिकेशनला जायचं, लगेच नाही जायचं. बर, इथं तो तुमचा साऊंड वेव्हचा टॉपिक संपतोय. आता तुमचा होमवर्क